कोरोना वायरस ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ जी ने ना गल करते हैं। सिंगला साहब, स्कूलों को लैके की सरकार की रणनीति चल रही है क्योंकि स्कूल जो पूर्ण तौर पर बंद ने, स्कूलों वालों पेरेंट्स को मैसेज आ रहे हैं फीसां लैके, सरकार वालों की रणनीति तैयार की गई है? देखो, मानयोग मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का पहले दिन तो इस गल का सुनेहा सारे पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को कन्वे किया गया सी। 23 मार्च का असी एक ऑर्डर कढ़िया सी और उहदे च सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को यही बेनती की सी कि ना तो लेट फीस मंगी जाए तो ना बच्चों तो लॉकडाउन के दौरान जिन्नी देर लॉकडाउन रहूगा उन्नी देर फीस ना मंगो। जो लॉकडाउन खुल जूगा उस तो बाद तुसी अपनी फीस की मंग कर सकते हो। इस ऑर्डर नूं कई स्कूलों ने इहदी उलंघना की ते सरकार ने 5-6 दिन जिन्ने बच्चों के पेरेंट्स ने या बच्चों ने मेरे ईमेल आईडी के उपर कंप्लेंट की, असी सारे वो स्कूलों को नोटिस कट्टे क्योंकि 31 मार्च तक की फीस सारे स्कूल वाले मार्च के शुरू के महीने च लै लेंदे हैं। तो किसी बंदे नूं 31 मार्च तक की फीस तो लैन की लोड़ ही नहीं सी। ते लॉकडाउन 14 अप्रैल तक लग्या सी पहलां, ते उस तो बाद हुण 2 मई तक एक्सटेंड होया है। तो साडी सरकार वालों एको ही हदायत की गई है कि तुसी लॉकडाउन के दौरान बच्चों तो फीस की मंग ना करो, चाहे वो SMS के राही है, चाहे WhatsApp के राही है, चाहे अपने टीचरों के टैलीफोनों के राही लोगों को सुनेहे लग रहे हैं। ये वो इस करके है कि कोरोना की महामारी चल रही है। आप सारे समझते हैं कि अज साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ एक बड़ी वड्डी भीड़ पई है। तो मैं इस करके सरकार ने ऑर्डर कढ़िया सी और मैनू इस गल की खुशी भी है कि चाहे 55 स्कूलों ने इस ऑर्डर की उलंघना की पर बाकी सारे स्कूलों ने साडे नाल सहमति रखी तो सरकार के इस ऑर्डर नूं मन्निया और उन्होंने अपने पेरेंट्स नूं ते बच्चे जिहड़े उन्हां दे स्कूलों च पढ़ते हैं उन्होंने इस गल की राहत दी। और जिथे तक रणनीति की गल है, सरकार वालों असी पहला ही 11 अप्रैल तो लैके 10 मई तक छुट्टियां का ऐलान किया क्योंकि सारे बच्चों का 1 साल का कोर्स होंदा है तो गर्मी की छुट्टियां होंदियां सी पहला जून के महीने च। असी ये स्कूलों के ये वाले महीने में छुट्टियां का ऐलान इस करके किया ताकि बच्चों का जिहड़ा पढ़ाई का वक्त है जो करोना की महामारी करके खराब हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्चों का सिलेबस नहीं पूरा हो पाना, इस करके असी गर्मियां दी छुट्टियां के पीरियड नूं एडवांस करता, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो सरकारी स्कूल है, ताकि बच्चों का जो रिमेनिंग पीरियड है वो बच्चों का कोर्स पूरा हो सके तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। और इन दी मीन टाइम असी ये भी कोशिश की है कि असी WhatsApp के राही, रेडियो के राही, जूम के राही, गूगल ड्राइव के राही असी बच्चों को घरे लैसनस भेजीए, असी बच्चों की पढ़ाई दे विच सहयोग करिए। ये ऑपरचुनिटी भी होंदी है बच्चों वास्ते कि अज बच्चे अपने माँ बाप के नाल अपने घर विच रह रहे हैं तो माँ बाप को भी मौका मिल रहा अपने बच्चों की पढ़ाई वाल फोकस करन दा और बच्चों को भी मौका मिल रहा कि वो अपना होर कंसनट्रेशन नाल पढ़ सकन और जिन्ना पढ़नगे उन्ना वो अपने फायदे वास्ते पढ़नगे, अपने माता पिता के फायदे वास्ते पढ़नगे, अपने बच्चे अपने भविख के फायदे वास्ते पढ़नगे। तो मैं समझदा कि ये जिहड़ा वक्त सानू मिले चाहे अज 10वीं ते 12वीं दीयां प्रीखियावां नूं असी पोस्टपोन कीता, सारे देश दे विच 10वीं ते 12वीं दी जिहड़ी परीक्षा है उन्होंने जिहड़ा पेपर्स एंड एग्जाम्स है उन्होंने पोस्टपोन किया गया सारे बोर्डों वालों, चाहे वो पंजाब एजुकेशन बोर्ड है, चाहे CBSE बोर्ड है, चाहे ICSE बोर्ड है। वो इस करके पोस्टपोन किया है क्योंकि 10वीं क्लास जी होंगी एक फलक्रम क्लास है। और मैं ये जरूर दसना चाहना थोड़े चैनल के राही थोड़े दर्शकों को कि बच्चे 10वीं के पेपरों के आधार पर अपने कैरीयर को डिटरमिन करते हैं। बच्चों को पता लगता है कि वो मैथमैटिक्स दे विच चंगे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, वो फिजिक्स के चंगे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, वो सोशल स्टडीज़ के चंगे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, वो जोग्राफी के चंगे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो वो नंबरों के आधार के उपर बच्चे 11वीं के सबजैक्ट लेंदे हैं, फिर 11वीं ते 12वीं पढ़न तो बाद उस तरह दी इंजीनियरिंग या मैडिकल या BBA या लॉ या इस तरीके के कोर्सेज को अडॉप्ट करते हैं। सो 10वीं क्लास एक फलक्रम क्लास है और साडे पंजाब बोर्ड के 10वीं का सिर्फ एको ही पेपर होया सी
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ BA ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ BBA ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਡ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ TV ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਤੇ 3-3 ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ TV ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ PN ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਛਪਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਭਾਵਨਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 50% ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 50% ਛਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਡਰਸ ਹੈ ਉਹ 50% ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ 50% ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਸਮਰ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਸਮਰ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 50% ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 50% ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ
ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਥਾਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਕਿੰਗ ਚਾਰजेस ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਿੰਗ ਚਾਰजेस ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ हैं, कोई लोग फीस ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਂਦੇ हैं, कोई लोग ਕੁਆਟਰਲੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ हैं, कोई लोग ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ हैं। तो ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ। तो ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। तो ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50% ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਸੰਗਰੂਰ।